Informamos ainda que contaremos com a participação em vídeo do senhor Naoto Kan, primeiro-ministro do Japão, na época em que ocorreu o acidente de Fukushima. Convidamos para, a partir deste momento, o jornalista Armando Hollenberg atuar como mediador da discussão e desejamos a todos um ótimo evento. Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação para mim, neste momento, poder mediar esse debate. Acho que esse debate vem lastreado em terríveis desastres, como aqui já foi colocado, tanto pelo deputado Sarney Filho, como pelo senador Cristóvão e pelo senador Hélio também. Eu acho que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado atualiza o Brasil nessa questão ao patrocinar um debate com palestrantes tão qualificados. Eu inicio pedindo para exibirmos o vídeo do senhor Nagao Kan, que era ex-primeiro-ministro do Japão, quando do acidente de Fukushima. Vamos exibir, um vídeo deve ter em torno de 10 minutos. O áudio. この原発の問題でお招きをいただきました。ぜひ出かけたいと思ったんですが、どうしても国内の都合の関係で出かけることができません。このビデオメッセージで私の考え方をできるだけお伝えしたいと、このように思っております。2011年の3月11日午後2時46分に東日本大震災が発生し、津波が押し寄せてきました。わずか地震発生から3時間半後には1号機がメルトダウンを始め、6時間後には圧力容器に穴が開き始めました。そして溶けた核燃料が格納容器の底に溜まりました。もしこれが格納容器の外に出ていたら、もう誰も原発に近づけなくなります。福島県には10基の原発と11の使用済み燃料プールがありましたから、もしこれらが人々が近づけられなくて全て放棄された場合には、チェルノブイリの何十倍、あるいは何百倍という量の放射性物質が地球上にまかれたでしょう。そしてその場合には日本は東京を含む東日本全体から約5000万の人々が避難しなければならなくなっていた、このように、考えられております。つまり日本が事実上崩壊するその寸前であったのが福島原発事故の実情です。実は私は、この事故が起きるまでは日本も科学技術の水準が高いので、チェルノブイリのような事故は起こさないだろう、安全性に注意をして原発を使う、あるいは外国にも日本の原発を輸出する、そのことを進めておりました。しかし福島原発事故に直面して私の考え方が間違っていた、180度考え方を変えました。つまり大きな戦争に負けたと匹敵するような被害をもたらす原発をやめることが日本のためにも、あるいは世界のためにもプラスになる、総理在任中からそうした方向に転換をして今日まで活動をしております。それでは原発をなくした後のエネルギーをどうするのか。私は将来は原発だけでなく石油や石炭、天然ガスといった化石燃料も含めてそれに代わる自然エネルギー、つまり再生可能エネルギーにエネルギーをシフトすること、このことが
重要でもあり、また可能でもあると、このように考えております。ブラジルはもともと水力、あるいはバイオマス、そして風も太陽もたくさん存在します。そういうエネルギーを活用すれば、そうした原発や化石燃料を使わないでも十分にエネルギーを供給することができる。ある学者の試算によれば、人間が必要としているエネルギーの約1万倍のエネルギーが太陽から地球上には降り注いでいると、このように言われております。日本でも福島原発事故の直後は与野党を含めて原発への依存をなくしていこうと言っておりましたが、残念ながらその後政権交代で今の自由民主党が政権に戻ってからは逆に原子力への復帰という流れが強まっております。もともと安全で安いとされてきた原発ですが、今では危険でコストも高いことが分かっている。それにもかかわらず、なぜ原発への復帰を目指しているんでしょうか。それは原発に伴ういろんな利害の構造があります。つまり原発には1基あたり何千億何兆円というお金がかかり、たくさんの費用が関係業界に流れます。そのために必ずしも原発が将来の国民にとってプラスにならなくても当面の利益につながる、そういう産業界やあるいはそういう政治勢力が存在するわけであります。こういう勢力は必ずどの国でも存在します。そういうものに対して、国民が自らの判断で、自分たちの使うエネルギーをより安全で将来の子どもたちにリスクを負わせないものに変えられるかどうか、これはまさに政治の役割だと、このように考えております。ブラジルにおいてもそうした一部の政治家の利益とか一部の業界の利益ではなく、将来の子どもたち孫たちのためにどういうエネルギーを選択するか、そういう政治的な選択がなされることを期待をいたしております。どうかこの再生可能エネルギーというものが日本やブラジルで拡大していく、そしてさらに世界で拡大していったときに、私はもう一つ大きな効果が出てくると思います。つまりそれぞれの国が、そしてそれぞれの地域が自分のところで再生可能エネルギーによってエネルギーを自給できるようになるとすれば、もはやエネルギーをめぐる争い、これがなくなっていくと思うからであります。これまで世界の歴史の中でも多くの戦争はエネルギーをめぐる戦いだったと言われておりますけれども、エネルギーをめぐる戦いがなくすることができるのは、そうした再生可能エネルギーの拡大だと思っております。そしてブラジルはある意味では世界の中でも最もそうした再生可能エネルギーに恵まれた国であり、その活用を目指されることが皆さんにとっても地球全体にとっても大きなプラスになる、このことを申し上げ、私からのメッセージとさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。Pois iniciamos muito bem com depoimento excelente de uma pessoa que participou diretamente como protagonista, digamos, do processo lá de Fukushima, convertido, como a gente viu aí, e passamos então ao nosso debate cujo subtema é os desafios da opção nuclear para a produção de eletricidade. E passo diretamente a palavra para a doutora Sandra Kurow. Por favor.
Acho que a gente vai ter que baixar. Ok. Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer muito especialmente ao professor senador Cristóvão Buarque pelo convite. Quero dizer a Vossa Excelência que sou uma grande admiradora sua e que tive o prazer de chegar a Brasília na minha segunda vez aqui, quando fui promovida a subprocuradora-geral, em 1988, quando Vossa Excelência era o governador do Distrito Federal. Quero dizer também que, na minha experiência, foi o melhor governador que o Distrito Federal já teve. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, o nosso condutor dos debates, meu amigo Francisco Itaker, também o professor Pinguelli Rosa, que conheço desde que trabalhava como procuradora regional da República no Rio de Janeiro, e muitas vezes nos valemos do professor Pinguelli para nos auxiliar nas nossas ações civis públicas. Não sei se o senhor se lembra disso, mas realmente o professor Pinguelli sempre esteve à nossa disposição quando precisamos dele e quando precisamos dos seus grandes conhecimentos sobre a matéria ambiental. Normalmente eu trabalho com PowerPoints, mas neste caso houve uma peculiaridade que foi o seguinte: na semana passada foi realizada a última fase do concurso, do 28º concurso de procurador da República, de cuja comissão examinadora eu sou membro, e era a prova oral. E a prova oral vai das 8 da manhã até, como diria o Chacrinha, acaba quando termina. Então, vai geralmente até às 6 e pouco, 7 horas da noite, e é algo muito cansativo, tanto para os examinadores, como para, certamente, os examinandos. O que não me deu a possibilidade de ter um tempo de montar um PowerPoint, e a isso se somou o fato de que o meu notebook, infelizmente, deu adeus e eu fiquei sem notebook em casa. Então, resolvi falar sobre a nossa experiência como Ministério Público, desta vez sem PowerPoint, e a partir de análises técnicas realizadas pela 4ª Câmara, que é a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal. Quero dizer também que eu coordeno a 4ª Câmara agora com esse mandato há 10 anos. Então, como eu disse, é a Câmara do Ministério Público Federal que trata das questões ligadas ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, e nós temos um grupo de trabalho de energia nuclear. Certamente no meu currículo constou a atuação em Estreito e Belo Monte, porque eu participei de um seminário sobre essa questão dos impactos socioambientais dessas usinas hidrelétricas. Mas na 4ª Câmara nós trabalhamos com todas as questões ambientais, temos diversos grupos de trabalho e temos uma equipe técnica razoável, poderia ser maior, mas de muito boa qualidade, que nos auxilia muito e cujas análises técnicas, especialmente no tema hoje em debate, foram muito importantes. Eu escrevi um livro com uma colega sobre direito ambiental, no qual essa parte de poluição através de diversos modos foi uma das partes que me coube. E então eu queria um pouco falar sobre a questão dos rejeitos radioativos, que já foram objeto de um seminário realizado quando eu era diretora da Escola Superior do Ministério Público da União, em 2001, se não me falha a memória, e que contou com a presença do professor Michel Prière, de Limoges, na França. Nós pretendíamos até repetir esse seminário este ano, mas, infelizmente, não foi possível. Na ocasião, nós discutimos
prioritariamente a destinação desses rejeitos radioativos, desses rejeitos nucleares, e que era um problema que a França, na época, considerava muito grave, exatamente pela dificuldade de se dar uma destinação a esses rejeitos que fosse segura. Então, essa é uma das questões. Atualmente, no Brasil, a normatização referente aos rejeitos radioativos ela é realizada pela CNEM, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Segundo a norma CNEM NE 602, rejeito radioativo é qualquer material resultante de atividades humanas que contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção nela especificados e para o qual a reutilização é imprópria ou ainda não prevista. Então, uma outra resolução do CNEM de 69, de 1969, por exemplo, define regras para o exportador de minerais ou minérios que contenham elementos nucleares associados e para o importador de compostos químicos em grau de pureza técnica, contendo uma quantidade de materiais físseis ou férteis igual à existente no material exportado. A resolução CNEM 27/2004 é aquela que estabelece os requisitos de segurança e proteção radiológica das instalações minero-industriais, que manipulam, processam e armazenam minérios, matérias-primas estéreis, resíduos, escórias e rejeitos contendo radionuclídeos das séries naturais do urânio e tório, e que possam, a qualquer momento do seu funcionamento, da sua fase pós-operacional, causar exposições do público e de trabalhadores à radiação ionizante. E aí eu faria um parêntese, que nós também temos, na quarta Câmara, problemas graves envolvendo a exploração de urânio, em especial na Bahia e no Ceará, em Santa Quitéria, no Ceará. Esses estudos, então, eles têm que abranger a geografia, a demografia, envolvendo também localização da população, os hábitos alimentares da população, a geologia regional, a geologia local, a meteorologia, que no caso de Fukushima foi importante, né? E a ecologia. E no caso da ecologia, é preciso que haja descrição geral da fauna e da flora que poderá ser afetada durante e após o desenvolvimento da construção da usina, a estimativa do impacto biológico que a usina possa causar ao meio ambiente e as medidas para a proteção do meio ambiente. Tem também, obviamente, a questão da medicina nuclear, que não está em questão neste momento, mas é uma questão importante, não é? E outra questão importante, que eu até falei no início, é o fato de que a vida das centrais nucleares é limitada, o que leva à possibilidade de proliferação de cemitérios nucleares e aumenta o problema da eliminação dos rejeitos radioativos. Ontem à noite, lendo o livro da professora Senet, ainda eu vi que é uma das preocupações na França em relação às usinas nucleares muito antigas, não é? E que, portanto, tem mais possibilidade de serem desativadas e aí teremos o problema do que fazer com esses rejeitos. Porque as centrais desativadas vão se tornar depósitos de rejeitos, a menos que haja uma central de estocagem. E há várias experiências, lógico, na Alemanha, alojando-as em colinas de sal, na Suécia, numa mina abandonada de granito, mas a gente não tem ainda condições de saber se permanentemente esses locais vão resistir como embalagens de resíduos nucleares. Então, isso é um dos grandes problemas quando se trata da questão das usinas nucleares. É a limitação da sua vida útil e o que se vai fazer
para que esses rejeitos e tudo isso, enfim, que sobra quando ela é desativada, sejam guardados em um local seguro e que resista permanentemente como uma embalagem dos rejeitos nucleares. As centrais nucleares têm 3 tipos de resíduos radioativos sólidos: os que procedem dos combustíveis queimados, os que procedem de parte de peças ou equipamentos, que são materiais inservíveis, e os produtos resultantes da conversão de resíduos líquidos e gasosos para o estado sólido, que inclui a lama dos destiladores. Bom, o processo de geração de energia nuclear, como todos sabem, passa por várias etapas, e o minério radioativo também por uma série de transformações até se transformar em combustível para usina nuclear. E depois disso, então, ele se transforma em lixo radioativo. Em relação à atuação específica da Quarta Câmara nesse tema, como eu já disse, nós temos um grupo de trabalho ligado à questão da energia nuclear, e como a implantação das usinas nucleares é uma atividade de competência exclusiva da União, quando o Furnas, que inicialmente era a quem cabia, não é, a construção, foi privatizada, os ativos e passivos de Angra 1 e Angra 2 e Angra 3 foram incorporados à Nuclem, que depois se tornou a Eletrobras Termonuclear S.A., que é uma sociedade de economia mista subsidiária da Eletrobras, e que foi criada com a finalidade específica de explorar, em nome da União, atividades nucleares para fins de geração de energia elétrica, e é responsável pela conclusão das obras de Angra 2. Um problema para nós, que já foi citado pelo deputado Sarney Filho, é a localização da unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que é a Angra 2. Que é de propriedade da Eletrobras Termonuclear. Ela está na praia de Itaorna, no município de Angra dos Reis. Distante 45 quilômetros por rodovia da sede do município de Angra, onde reside uma quantidade enorme de trabalhadores, de pessoas, enfim, de baixa renda, e portanto, pessoas que teriam bastante dificuldade de se locomover rapidamente em caso de um acidente nuclear. Do ponto de vista ambiental, ela está no bioma Mata Atlântica, e que é um bioma que tem predominância de formação florestal do tipo ombrófila, com terras baixas, submontana, montana e manchas de floresta ombrófila mista ou mata de araucária, assim como restingas e manguezais. A área de influência direta do empreendimento envolve um raio de 15 quilômetros, centrado na usina, e vai incidir sobre 3 unidades de conservação: o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Estação Ecológica de Tamoios e a Reserva Biológica Estadual de Praia do Sul. E a indireta engloba grande parte da bacia hidrográfica da Ilha Grande, que corresponde aos municípios de Angra dos Reis e Paraty, e a sua respectiva área costeira, sendo a área de propriedade da CNAA, e tem aproximadamente 1.250 hectares. Então, tudo isso são fatores que precisam ser considerados no caso. Porque, na verdade, se a gente pensar concretamente, quando ocorreu o acidente de Chernobyl, ele foi um acidente que decorreu de razões ligadas estreitamente ao próprio funcionamento da usina. Mas já o acidente de Fukushima foi um acidente causado
por um tsunami, por um terremoto, enfim, por fatores externos, e que, enfim, fatores externos dos quais as usinas de Angra não estão livres de serem passivas. Então, ainda que a gente possa pensar, bom, mas o Brasil é um país que não tem terremotos ou que não tem tsunamis, o Rio Grande do Sul está nos mostrando uma situação de calamidade que só ocorreu uma vez em 1941. Então, são situações imprevisíveis e que podem gerar realmente consequências muito graves em relação às centrais nucleares. Nós, como eu já falei, temos, assim, dezenas de estudos técnicos realizados pela Quarta Câmara, referentemente às usinas de Angra 1 e, principalmente, a usina de Angra 2. Quando entrou em vigor a Lei 6938 de 81 do CISNAMA, foi atribuído ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis a competência para o licenciamento ambiental. Então, em janeiro de 91, 2 anos depois, pouco menos de 2 anos, houve um convênio entre a CNEM e o IBAMA. E, a partir daí, as instalações nucleares passaram a ser submetidas a 2 processos independentes de licenciamento. Um licenciamento nuclear e um licenciamento ambiental. Então, no caso de Angra 1, foram ouvidos os órgãos de meio ambiente também do Estado do Rio e dos municípios de Angra dos Reis e Paraty, já que eles estão na área de influência da usina. E, em 1993, a Furnas apresentou ao IBAMA uma proposta de termo de referência para o EIA-RIMA de Angra 2. Essa solicitação foi avaliada pelo IBAMA e, em 95, o IBAMA recebeu o termo de referência e, em 98, a Eletronuclear apresentou o EIA-RIMA elaborado pela Natrontec. Em 99, o IBAMA determinou a emissão de licença de operação para o comissionamento da usina e uma licença de operação para a operação comercial. Eu vou pular toda essa história um pouco, mas, enfim, a licença de operação inicial de Angra 2 foi concedida pelo IBAMA no ano 2000. Embora, como, aliás, acontece em outros casos também, inclusive nas hidrelétricas, várias condicionantes ainda estivessem com pendências e... Então, em julho de 2000, a CNEM concedeu autorização para a operação inicial de Angra 2. E também, na mesma ocasião, em julho, o IBAMA deu uma nova licença de operação para a realização de comissionamento, mesmo com as pendências. Em razão disso, a Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, expediu uma recomendação ao IBAMA, no dia 26 de outubro de 2000, para que não fosse renovada a licença de operação de Angra 2, enquanto as pendências não fossem regularizadas via compromisso de ajustamento de conduta, já que havia indícios de vícios no processo. E a licença de operação, que tinha vencido em 27 de 10 de 2000, não foi, então, renovada pelo IBAMA embora ele tenha considerado que as providências solicitadas tinham sido incluídas como condicionantes para a licença de operação definitiva e não para a renovação da licença. Bom, nós, então, em 2001, houve a realização de um termo de ajustamento de conduta, no dia 6 de março, do qual participaram o Ministério Público Federal, a Eletronuclear, o IBAMA, a ANEEL, a CNEM, a FEMA, que na época ainda era o órgão ambiental do Rio de Janeiro, e a Prefeitura de Angra.
Várias informações técnicas foram produzidas a partir desse momento, como, por exemplo, a 225 de 2003, na qual os técnicos da Quarta Câmara concluíram que as compromissárias do termo de ajuste de conduta eletronuclear e IBAMA estavam atendendo a grande maioria das obrigações estabelecidas, mas observaram algumas deficiências de diagnóstico de dados primários, de informações quantitativas sobretudo no sítio da CNAA e nas áreas adjacentes abrangidas pelo raio de 5 quilômetros. Também observaram que não havia estudos de identificação e avaliação dos impactos decorrentes das obras, sobretudo em relação aos dados quantitativos, acerca das áreas de empréstimo e bota fora utilizadas na construção das usinas de Angra 1, e depósito de rejeitos, medida de recuperação ambiental, passivo ambiental, etc., em Angra 1 e Angra 2. Também não tinha sido definida a área dos sítios abrangidos pelas usinas nucleares, 1, 2 e 3, bem como das vilas residenciais existentes na região, em especial Praia Brava e Mambucaba. Nem a área abrangida pelo Centro de Gerenciamento de Rejeitos. O que é importante, não é? Também é que foi detectado, e aqui eu estou pulando algumas coisas, não foi detectado nenhum programa específico de monitoramento dos impactos radiológicos sobre as espécies nativas de remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica, bem como nenhum programa de monitoramento de mudas. Não foi suficientemente esclarecida, não foram suficientemente esclarecidas as causas de detecção de produtos de corrosão ativados e de fissão em sedimento marinho nas análises realizadas em 2005, 2006 e 2007, ainda que, segundo o PCA, elas estivessem abaixo dos valores estabelecidos na norma Regulatory Guide 4.8. Mas mesmo que os valores fossem normais, esses produtos, a causa da presença desses produtos de corrosão ativados e de fissão e suas respectivas consequências ambientais precisam ser bem esclarecidos. Bom, nós temos hoje, então, esse termo de ajuste de conduta bem problemático, com pendências, não é? E além disso, nós temos uma ação civil pública ajuizada em 2009 contra a Indústria Nucleares do Brasil, a CNEM, o IBAMA e a União, visando a promoção de medidas concretas e efetivas que possam assegurar o bem-estar da população e o respeito às normas de proteção ao meio ambiente, quanto ao desenvolvimento das atividades relacionadas com a energia nuclear no município de Caetité e adjacências. Em relação a Angra dos Reis, nós temos 3 ações civis públicas. A primeira contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear, as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, e a Eletrobras Termonuclear, SA Eletronuclear. Essa ação foi ajuizada em 2008 e postulava a condenação da CNEM na obrigação de fazer, consistente na promoção de avaliação e definição dos recursos necessários ao descomissionamento das usinas nucleares brasileiras, ao estabelecimento de critérios de captação desses recursos pela eletronuclear e de transferência e depósito dos mesmos em conta específica, bem como, em relação à Eletrobras, a obrigação de não fazer, no sentido de abster-se de utilizar os recursos reservados ao descomissionamento, que foram transferidos pela eletronuclear, a conta específica da Eletrobras, para qualquer outra finalidade, inclusive para o financiamento da usina Angra 3. E ainda, em relação à eletronuclear, a obrigação de fazer consistente em transferir
a conta específica aberta pela Eletrobras, os recursos destinados ao descomissionamento das usinas nucleares brasileiras, embutidos no cálculo da tarifa da energia elétrica relativamente ao período de 2004 a fevereiro de 2008. A segunda ação foi ajuizada em 2009, no ano seguinte, também contra a CNEM e a Eletrobras Termonuclear. Nessa segunda ação, houve um pedido de tutela antecipada, visando suspender imediatamente, enquanto perdurasse a ação, todos os efeitos da portaria CNEM 16, de março de 2009, que concedeu licença parcial para a Eletrobras Termonuclear S.A. dar início às obras de reconstituição, concretagem complementar da área, a construção, destinada à construção das edificações de segurança nuclear, da industrialização e à impermeabilização na região do edifício reator e do edifício auxiliar do reator da unidade 3 do complexo, e determinar a CNEM que, enquanto perdurasse a ação, não expedisse nenhuma outra licença parcial de construção para a usina nuclear Angra 3. Essa ação também postulava, no mérito, a nulidade de todas as licenças parciais de construções da unidade 3 do complexo e, novamente, reafirmava a determinação de não expedição de novas licenças. Essa ação foi assinada já pelo procurador Fernando Lavieri. Isso não foi julgado procedente e, então, foi ajuizada uma nova ação em 2011, e nessa nova ação, que também é do Fernando Lavieri, junto com uma colega, se buscava a nulidade da licença de construção de Angra 3 em razão da incompetência da CNEM e para, a partir da incorporação da Convenção Internacional de Segurança Nuclear no nosso ordenamento jurídico, fossem expedidas normas, licenças e autorizações relativas às instalações nucleares e em razão do descumprimento do item 1 do artigo 8º da Convenção Internacional de Segurança Nuclear. Então, temos, em relação à Angra, 3 ações, um termo de ajuste de conduta e temos ainda, como eu já falei, essas ações e esses inquéritos civis que apuram a produção de urânio, tanto na Bahia, em Caetité, onde já está bem mais adiantado todo esse processo judicial, como também, mais recentemente, no Ceará, envolvendo o município de Santa Quitéria. A situação do município de Santa Quitéria é bem mais grave na medida em que está se realizando extração de urânio sem qualquer cuidado básico. Essa extração ela faz com que os resíduos possam atingir as moradas das famílias que estão próximas ao local, inclusive telhados, e possam vir posteriormente, em razão das chuvas, ainda que não chova muito no Ceará, a integrar, né, a água que é utilizada para beber, para cozinhar, etc. Há uma ideia de transportar esse urânio por terra até Ilhéus, o que seria outro problema muito grave, não é? Porque não há nenhuma segurança nisso e, infelizmente, em relação a essa questão de Santa Quitéria, o trabalho do Ministério Público está bastante atrasado, já que o primeiro procurador que atuava lá abriu um procedimento e o abandonou, e é uma área, enfim, em que há grande rotatividade de membros do Ministério Público, que também dificulta bastante a nossa atuação. Evidentemente, o Ministério Público é legitimado para esse tipo de ações em defesa de interesses coletivos, individuais, homogêneos e de interesses difusos pela Constituição Federal,
Nessa defesa, o Ministério Público é legitimado para a defesa do meio ambiente, ecologicamente equilibrado, mas também para a defesa da saúde e da vida das populações. Nós temos no Brasil um instrumento para isso, que é a ação civil pública, que não existe em muitos países, não é? E que é uma ação de natureza civil, que pode ser ajuizada por diversos legitimados em relação aos quais o Ministério Público detém, pelos últimos cálculos realizados, mais de 80% das ações ajuizadas. E, enfim, é uma ação que possibilita a condenação e obrigações de fazer, de não fazer, de dar. E temos ainda, a partir da lei, a partir do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de realizar termos de ajuste de conduta, que são transações nas quais o Ministério Público não transaciona com o direito, até porque o direito é indisponível, mas ele pode transacionar com prazos, enfim, com condições, desde que o direito seja preservado. Então, isso nos dá um espaço de atuação bastante grande, embora na esfera judicial essas ações normalmente não só têm pouco êxito, como principalmente são extremamente longas. Então, só para dar o exemplo, já que eu fui apresentada como uma pessoa que atuou em Belo Monte, eu atuei em Belo Monte no ano 2000, logo que eu tinha chegado em Brasília, atuei junto ao Supremo Tribunal Federal numa reclamação que envolvia a questão de competência para licenciamento ambiental. Belo Monte hoje tem na última conta realizada, tinha 23 ações ajuizadas, quase todas ações civis públicas, mas também ações de improbidade, e não obstante, as obras continuam, não obstante, enfim, não se obteve nenhuma providência eficaz relativamente aos enormes problemas que existem nos estudos de impacto ambiental, que existem em relação às comunidades indígenas, que existem em relação ao meio ambiente. Nós chegamos a ter, no caso de Belo Monte, uma liminar que foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica aqui em Brasília, enquanto Belo Monte fica no Pará, em 1 hora. Então, isso mostra como é difícil a gente obter resultados positivos nesses casos, o que obviamente não nos tira a vontade, o dever e o impulso de atuar. Há 2 semanas atrás, agora concluindo, nós realizamos um seminário pela 4ª Câmara, do qual participou também o deputado Sarney Filho, sobre uma nova modalidade de obtenção de energia, que é a obtenção através do gás de folhélio, também conhecido como gás de xisto. Tal como no caso da energia nuclear, o gás de folhelo ele pode produzir profundos impactos ao meio ambiente e, neste caso, até com maior grau de certeza, não é? Porque ele é extraído de uma rocha porosa, que é a rocha de xisto. Para a sua extração, é necessário que haja uma perfuração no solo muito profunda, que essa perfuração ela se realiza com água e diversos produtos químicos e, evidentemente, qualquer vazamento vai poluir o lençol freático, pode penetrar nas águas subterrâneas, pode contaminar as águas e pode contaminar também o meio ambiente exterior. Essa exploração ela já está sendo leiloada pela Agência Nacional de Petróleo e é uma outra preocupação que termina nos levando àquela pergunta inicial feita aqui no seminário. Que necessidade o Brasil tem de explorar essas fontes de energia
perigosas, essas fontes de energias que causam riscos ao meio ambiente, que podem causar danos ao meio ambiente, uma vez que nós não estamos na situação, por exemplo, dos Estados Unidos, quando começaram a explorar xisto, porque eles estavam com dificuldades em relação ao petróleo. Nós não estamos na situação de vários países que não têm a possibilidade de fazer uso da energia limpa. Então, que necessidade nós temos de submeter a vida, a saúde da população, o meio ambiente, a riscos desnecessários através do uso de fontes de energia que não são seguras e que realmente não são sequer necessárias num país onde nós temos fontes de energia limpa em quantidade suficiente para a nossa demanda. Então, essas seriam as minhas considerações iniciais. Muito obrigada.